Dear students, we can continue the discussion of physics practical viva questions. കഴിഞ്ഞ 5 പാർട്ടുകളിലായിട്ട് 205 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. See now the 206th question. What is color code? സാധാരണ കളർ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സിലാണ്. അപ്പോൾ കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓർത്തിരിക്കുക. സാധാരണ വെരി ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബൈ യൂസിങ് കാർബൺ ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ സൈസ് ഈസ് ടു സ്മോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി കാൺട്ട് ലേബൽ ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഓൺ ഇറ്റ്. എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ ആ ചെറിയ സൈസിൽ നമുക്ക് ലേബൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So we are using the color codes as bands on it. ബാൻഡുകളായിട്ട് കളേഴ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു. That are called the color codes. So keep in mind the carbon resistors, they are representing very high resistors and are made of carbon. They are small in size and we cannot label the exact value, and they are represented as the color bands, and hence the name color code. What are the orders of resistivity of a conductor and insulator? സാധാരണ കണ്ടക്ടറുകളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് 10 raised to -8 ohm meter. For insulator it is of the order of 10 raised to 16 ohm meter. What is LDR? LDR means light dependent resistor. That is a meaning. Light dependent resistor. The resistance of such a material depends upon the intensity of light falling on it. സാധാരണ ഒരു ഡേ ലൈറ്റിൽ അറൗണ്ട് 100 ohmsലോളം കാണിക്കുന്ന ഈ റെസിസ്റ്റർ, അത് നൈറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് അറൗണ്ട് മെഗാ ഓംസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ. സോ LDR മീൻസ് ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ. ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ the intensity of light falling on it. What is the resistance of an ideal ammeter and voltmeter? We know ammeter is a low resistance device. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഐഡിയൽ സെൻസിൽ ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 0, and voltmeter is a high resistance device and hence its resistance is infinite. Where we connect the positive connecting terminal of an ammeter and voltmeter, why do we not bother about in case of galvanometer? സാധാരണ അമ്മീറ്ററിൻ്റെയും വോൾട്ട്മീറ്ററിൻ്റെയും കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിയായിരിക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഗാൽവനോമീറ്റർ വരുമ്പോൾ വി ആർ നോട്ട് ബോദർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് കണക്ഷൻ. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്, ഇൻ അമ്മീറ്റർ ആൻഡ് വോൾട്ട്മീറ്റർ ദ മാർക്ക് ഓൺ ദെയർ സ്കെയിൽ ടുവേഴ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മാർക്കിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 0 ആണ്, ദെൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത റീഡിങ്സ് നമുക്ക് വരുന്നത്. So the mark on their scale are towards the left side. Pointer can deflect only towards the right. So the current through these should be passed only in a particular direction. Positive is connected to the positive terminal to the battery. But in galvanometer, the 0 mark is on the middle. The pointer can deflect on either direction and hence no need to bother about the connection of the galvanometer in positive terminal or negative terminal. So that is a very important concept. What is ampere hour capacity of a battery? ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ത്രൂ an example, say ഒരു ബാറ്ററിയുടെ capacity is expressed as a 10 ampere hour, meaning that cell can or battery can supply 10 ampere of current in 1 hour, or we can say 1 ampere of current in 10 hours.
or we can say the 5 ampere of current in 2 hours. So this is the meaning, ampere hour. How we can relate the RMS value and the peak value of current? Potential ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ represent IRMS is equal to I0 division by root 2. What is the frequency of our AC? സാധാരണ in T it is 50 Hz. Phasor diagram for different AC circuit. സാധാരണ അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നിയമപരമല്ലാതെ തന്നെ എങ്കിലും ദ കറണ്ട് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ റെസിസ്റ്റർ. അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും ദാറ്റ് ഈസ് അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്. അവ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഇൻഡക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അക്രോസ് y axis ആണ്. So we can say the potential across the inductor is lead the current by pi by 2. അതൊരു കപ്പാസിറ്റർ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ that potential across the capacitor is making a phase difference of pi by 2. So the current lead the potential across the capacitor by pi by 2. അപ്പോൾ ഓരോ സർക്യൂട്ടിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു LCR സർക്യൂട്ട് വരുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ, പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ, പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ. Suppose the potential across the inductor is greater than capacitor, so the resultant VL minus VC ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. സോ ഇവ തമ്മിൽ നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ടന്റ് നമ്മൾ എടുത്താൽ this is the resultant potential, so that is nothing but equal to root of VR square plus VL minus VC the whole square. What is a skin effect? നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കണ്ടക്ടറിലേക്ക് DC കറണ്ട് കടത്തിവിട്ടാൽ ആ സിലിണ്ടറിക്കൽ കണ്ടക്ടറിൽ 0 റേഡിയസ് തുടങ്ങി ഫ്രം ദ ആക്സിസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ R വരെ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദ കേസ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻറ്റ് വിത്ത് AC. AC ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ the charge will flow through the surface only, and this is called skin effect. So if we allow AC to flow through a conductor, it will take its move only through the surface only, and that effect is called the skin effect. Look, what is a transformer? ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കണം, മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നാണ്. ചില സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് DC വാല്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, DC സെൽസ്. അവിടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ നമ്മളൊരു ലഗ്രാഞ്ചിയൻ സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്താൽ സെക്കൻഡറിയിൽ EMF ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. സോ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഓർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ potential or AC potential or current. So that is a transformer. Does DC AC pass through a capacitor? Capacitor always allows AC and block DC. What is a reactance? സാധാരണ കപ്പാസിറ്റീവ് രണ്ട് ടൈപ്പ് റിയാക്റ്റൻസ് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ എ കപ്പാസിറ്റർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോർമലി 1/ωc ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 1/2πf into C. അതേപോലെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് XL, ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ an inductor. So that is omega into L. So we can say that 2πf into L. What is impedance? റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററുമുള്ള ഒരു AC നെറ്റ്വർക്കിലെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് ദ ഇംപെഡൻസ്. സാധാരണ ഒരു LCR സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇംപെഡൻസ് ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ആസ് റൂട്ട് ഓഫ് R square plus XL minus XC the whole square, XL difference or XC square. What is the fuse? The fuse ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. It is a protective wire from heavy current for the electrical appliances.
ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസിനെ ഹെവി കറണ്ടിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ആ റെസിസ്റ്റർ വി ആർ കണക്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസിന് സീരീസോടെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹെവി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. അതോടൊപ്പം ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. സാധാരണ ടിൻ, ലെഡ് ഈ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒരു അലോയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. സോ ഹെവി കറണ്ട് ലിമിറ്റിങ്ങിനപ്പുറം കടന്നു വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഫ്യൂസ് വയറിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. See the next question, number 221. What are intrinsic and extrinsic semiconductors? Naturally occurring ആയിട്ടുള്ള ജെർമേനിയം, സിലിക്കൺ സെമികണ്ടക്ടേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടർ. അതോടൊപ്പം ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെമികണ്ടക്ടേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടേഴ്സ്. അവിടെ എൻ ടൈപ്പ്, പി ടൈപ്പ് സെമികണ്ടക്ടറുകളെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. What is mean by doping? Doping എന്ന് പറയുന്നത് addition of impurities. Addition of impurities on silicon, germanium to increase the conductivity. How much is the impurity? സാധാരണ 1 in parts per million ഈ ഒരു കണക്കിലായിരിക്കും സാധാരണ ഇമ്പ്യൂരിറ്റികൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ആഡഡ്? നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് ടൈപ്പ്. വൺ, ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ദ ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. സാധാരണ അലുമിനിയം, ആ എക്സാമ്പിളുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബോറോൺ എക്സെട്ര നമുക്ക് പറയാം. അതേപോലെ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പെൻറ്റാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫോസ്ഫറസ്, ആഴ്സനിക്, ബിസ്മിത്ത്, ആന്റിമണി ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അതിൽ പെൻറ്റാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ സാധാരണ നമ്മൾ ഡോണേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. They are giving one extra electron for conduction. അതേപോലെ പി ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ അക്സെപ്റ്റർ ആറ്റംസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. സാധാരണ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം വരുമ്പോൾ വരുന്ന 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമുകളാണ്. അതിൽ സി ദിസ് വൺ, ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജീസ് പൊസസ്ഡ് ബൈ ദ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ്, അതിനെയാണ് വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. അതോടൊപ്പം ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജീസ് പൊസസ്ഡ് ബൈ ദ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ്, ദേ ആർ കാൾഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. അവ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർബിഡൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സാധാരണ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോർബിഡൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ആ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആൻഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ദേ വിൽ ഓവർലാപ്പ്. അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ ഫോർബിഡൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടും, അത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അറൌണ്ട് 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. സിലിക്കൺ വാല്യൂവിന് ഏതാണ്ട് 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടും, അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ജർമേനിയത്തിന് 0.7 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടുമാണ് ഫോർബിഡൻ ഗ്യാപ്പായിട്ട് വരിക. എന്താണ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ, അതോടൊപ്പം പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ. സോ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലുക്ക്, പി ജംഗ്ഷനും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ പിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസും എന്നിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും അവരുടെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ലെയർ കടന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്ന് അവർ റീകോമ്പിനേഷൻ നടത്തുന്നത് വഴി ഇവിടെ നെറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസും ഇവിടെ നെറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസും ഉണ്ടാവുകയും
The further migration of the charges, further diffusion of the charges, charge carriers are depleted because of this junction layer. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ. അവിടെ ഒരു നെറ്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഒരു സെല്ല് ക്രിയേറ്റഡ് ആവുകയാണ്. സോ ആ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ. സോ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിന്റെ വാല്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്താൽ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്. ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു ഡയോഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. ഇത് പി ആണ്, ഇത് എൻ ആണ്. പി പോസിറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫോർവേഡും, അതിന് പകരം പി നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്. അതോടൊപ്പം ഓർക്കണം, മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് എന്ന് പറയും. അതിന് പകരം മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതിൻ്റെ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിന് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ, ഡിപ്ലീഷൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ദാറ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഡിപ്ലീഷൻ്റെ ലെയറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. സാധാരണ ഫോർവേഡ് ബയാസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇത് കൂട്ടുതരത്തിലായിരിക്കും, റിവേഴ്സ് ബയാസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സെനർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡയോഡാണ്. റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ഡയോഡാണ് നമ്മളുടെ സെനർ ഡയോഡ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ. സാധാരണ വീഗാർഡ് മാതിരിയുള്ള അപ്ലയൻസസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ദാറ്റ് വൺ. സി സോളാർ സെൽ, എ ഡിവൈസ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് സോളാർ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ബയാസിങ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. സാധാരണ സിലിക്കണും ഗാലിയം ആർസനൈഡ്, കാഡ്മിയം സൾഫേറ്റും കാഡ്മിയം സെലിനൈഡും ഒക്കെയാണ് സാധാരണ മെറ്റീരിയലായിട്ട് സോളാർ സെല്ല് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സി LED, ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയെ ലൈറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. സി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് PN ജംഗ്ഷൻ. സാധാരണ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേവ്ലെങ്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എടുക്കുമ്പോൾ 1.8 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ടു 2.8 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ നമ്മുടെ റെഡിൻ്റെ എനർജിയാണ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് ഡോപ്ഡ് ഗാലിയം ആർസനൈഡും ഗാലിയം ഫോസ്ഫൈഡ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മെറ്റീരിയലായിട്ട് LED ഉണ്ടാക്കാൻ, റെഡ് ലൈറ്റ് പുറത്തു വരുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ? അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ലെയേർഡ് സെമി കണ്ടക്ടിങ് ഡിവൈസസ് ആണ്. ഒരു P type semiconductor is sandwiched in between 2 N type, or an N type semiconductor is sandwiched between 2 P type semiconductors. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ 3 തരത്തിലുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്: കോമൺ ബേസ്, കോമൺ എമിറ്റർ ആൻഡ് കോമൺ കളക്ടർ. അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് വരുന്നത് കോമൺ എമിറ്റർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് പ്രിഫേർഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ എമിറ്റർ. കാരണം അതിൻ്റെ കറണ്ട് ഗെയിനും വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും പവർ ഗെയിനും ഒക്കെ മറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക. കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിന് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടാണ്. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വരുമ്പോൾ ഓർക്കുക, നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ പറയാം. അതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കറണ്ട് ഗെയിൻ ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഗെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. സോ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട്.
അപ്പോൾ പവർ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഗെയിൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു R output by input into beta. So that is equal to beta square into the resistance gain. ഈ ടേമുകളെല്ലാം ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സിലിക്കൺ. ഇപ്പോൾ സാധാരണ സിലിക്കണിൻ്റെ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 0.7 വോൾട്ടാണ്. 0.7 വോൾട്ടാണ്. അത് ജർമേനിയത്തിന് വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 0.35 വോൾട്ടാണ്. Compare the doping levels in emitter, base and collector. സാധാരണ നമ്മുടെ എമിറ്ററുടെ ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ ഈസ് ഹൈ കമ്പയർഡ് ടു ദ ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ ഓഫ് കളക്ടർ. ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ബേസ് എന്ന് പറയാം. വിഡ്ത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് കളക്ടർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എമിറ്റർ ദാൻ ദ ബേസ്. വാട്ട് ഈസ് എ റെക്ടിഫയർ? എ സി എ ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെക്ടിഫയർ. സാധാരണ രണ്ട് ടൈപ്പ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയേഴ്സ്. സാധാരണ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയേഴ്സിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അറൌണ്ട് 40.6%. ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 81.2%. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് യൂസസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്? സാധാരണ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടാണ്. ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വിച്ച് ആയിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നെയിം ദ ഡിഫറെന്റ് ഗേറ്റ്സ് ഓർ ഗേറ്റ്. അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ആൻഡ് ഗേറ്റ്, നോർ ഗേറ്റ്, നോർ ഗേറ്റ് ആൻഡ് നാൻഡ് ഗേറ്റ്. Why the NOR and NAND gates are universal gates? We can make that OR and NOT operations based on only NOR and only NAND gates. അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാം. സം എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ വെയിറ്റിംഗ്. അത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എസ്പെഷ്യലി സ്ക്രൂ ഗേജും ഒക്കെ വരുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ്. ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് വെർനിയർ ആൻഡ് സ്ക്രൂ ഗേജസ് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. സാധാരണ വെർനിയർ കാലിപ്പേഴ്സിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ മൈനസ് 1 വെർനിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വെർനിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. സ്ക്രൂ ഗേജ് വരുമ്പോൾ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ, ദ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് ഡിവിഷൻ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സർക്കുലർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻസ്. പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. എസ്പെഷ്യലി സീറോ എറർ, സീറോ കറക്ഷൻ ഒക്കെ കൃത്യതയോടെ അറിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമിന് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പ്രിസിഷൻ? പ്രിസിഷൻ എന്ന് സാധാരണ പറയുന്നത് റെസല്യൂഷൻ എന്നാണ്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. അക്യുറസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എറർ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്നാണ്. എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ? അബ്സല്യൂട്ട് എറർ സാധാരണ ട്രൂ വാല്യൂ മൈനസ് ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ എന്നാണ് മീനിങ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ ബാർ മൈനസ് ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ. ഫ്രാക്ഷണൽ ഓർ റിലേറ്റീവ് എറർ ഓർക്കുക. അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഡിവിഷൻ ബൈ ദ ട്രൂ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ബൈ ട്രൂ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറയാം. റിലേറ്റീവ് എറർ ഇൻറ്റു 100%നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ. സാധാരണ എറേഴ്സ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇൻ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൈ ആണ് വന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു അഡീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷനോ ആണ് വരേണ്ടതെങ്കിൽ ഓർക്കണം, ഈച്ച് അബ്സല്യൂട്ട് എറേഴ്സ് ആർ ആഡഡ്. അടുത്ത നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷനോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓർക്കുക, ഈച്ച് ഫ്രാക്ഷണൽ എറേഴ്സ് ആർ ആഡഡ്. ഈ നിയമങ്ങൾ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ.
Then what do you mean by significant figures? സാധാരണ നിയമപരമായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനിഷൻ number of reliable digits plus the first uncertain digits. Together we call it as the significant figures. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമവശങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം, പ്ലസ്സോ മൈനസോ അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ വരുമ്പോൾ ആൻസറിൽ മിനിമം ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഡിവിഷനോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓർക്കണേ, ആൻസറിൽ മിനിമം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ഈ വക പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുക. Best wishes. You can score maximum mark from Viva. Take care. God bless you.